गुजराती से आपका सामना नहीं हुआ होगा जो सामने बोलने की हिम्मत रखता है, ठीक है? ये बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? बाकी भी दूसरे गरीब लोग होते हैं ना, उसको दबा देते हैं, डर जाते होंगे। सोना चांदी जमा करवाओ, घर का कागज जमा करो, ये बोलते हैं उसमें नहीं। पढ़ाना है तो सब करना पड़ता है। औकात की बात कर रहे थे ना तुम, दो कौड़ी की औकात, ये बोले थे ना, औकात देखनी है। बोला था मैडम, मैं भी साइड में थी, ऐसे ही बोला था उसने। आपके बच्चे की सर की कसम खा के बोलो कि आपने नहीं बोला है? हमने ऐसा कुछ बोला नहीं। अरे आपके बच्चे की सर की कसम खा के बोलो, क्या बोला है? आपके बच्चे की सर की कसम खा के बोलो। बिना पैसे कैसी मिलती है आप ही बताइए। हमने लेकिन ऐसा लिखा हुआ है स्कूल में बच्चा जब एक साथ देना कहाँ से लिखा हुआ है? मंथली फीस दे दिए होते तो हमें मांगने की जरूरत क्या? लेकिन हमने तो पहले बोला ही नहीं। सिस्टम है तो सिस्टम बनाओ, पहले आप सिस्टम बनाओ, आप शिस्त का पालन करो, तभी बच्चे करेंगे। हमने आपको छूट दिया, इसीलिए तो आप हमारे अभी तुम हावी पढ़ रहे हो। हाँ, हमने आपको 2 साल देखो, यहाँ कोई बहस करने का फायदा क्यों दिया? हर महीने क्यों फीस नहीं मांगी आपने? आपको बोला जाता था, आप क्या बोलते थे? कहाँ सबूत कहाँ है आपके पास? ऐसी है वैसी है, इसके लिए हम नहीं दे पा रहे हैं। क्या? आप कहीं बोलते थे हम पैसे थोड़ा वो हैं, इसके लिए नहीं दे पा रहे, टीचर फीस बाद में आएगा पैसा। अच्छा, आप इतना कहाँ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मेरे को समझ में नहीं, मेरे को तो दिखा। आप जो बोल रहे हैं आप कहाँ लिखा होता? मैं दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये सब चीजें सब दिखाता हूँ। आप गलत बोल रहे भैया, जो चीज रूल स्कूल की है वही रूल चलेगा। अभी आप देखो ना, अभी देखो ऐसा करके बात कर रहा था ना, अब ऐसे करके बात करना पड़ेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, गलत जो नहीं करना है आपको है, गलत नहीं है। आपको तो देखो, आपको तो क्या होता है ना वो देखो, गलत नहीं है, आपका क्या होता है ना वो देखो, करना है वो करेंगे हम। देखो आप औकात की बात करते थे ना, आपको तो हमने की बात करते हैं, हमारे बच्चे की कसम हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। हमारे बच्चे की कसम ने कुछ कहा ही नहीं है ऐसा। बोलिए। ये किस तरह का शिक्षक है, अपने बच्चे की झूठी कसम खाता है? इतने सारे पेरेंट्स बच्चे पढ़ते हैं, आज तक आप पहली बार ऐसा आप पेरेंट्स आए हो। हमारा स्कूल आज से नहीं चल रहा है, पहली बार हमने भी ऐसा देखा है गुरु। हमने भी पहली बार। आप नहीं भरोगे, घर का कागज जमा करा दो, गहना जमा कर दो, पैसा ना यूपी बिहार के गरीब लोगों को लूटते वो बेचारे ना, जाने से डरते हैं कोर्ट कचहरी, ठीक है? कोर्ट कचहरी जाने से डरते। मैं असली गुजराती हूँ, ठीक है? आपको गुजराती से किसने टक्कर नहीं हुआ होगा शायद। क्या गुजराती हो तो भैया जी के ऊपर हम ही पढ़ोगे आप? क्या आप गुजराती हो तो भैया जी के ऊपर हम ही पढ़ोगे आप? क्या आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप जाओ लिखवा के लाओ ऑफिस से, जो भी आपको करना है वो करवा के लाओ। गुजराती हो तो गुजराती हो तो हमको भगा दोगे? हम क्या हराम तो खाते हैं यहाँ पे? किसने बोला भगाने का? किसने बोला? लूटते हैं आप लोग, लूटते हैं, ऐसा बोला है। आप भी बोलो ना अभी आप क्या बोल रहे हैं कि हम गुजराती हैं तो क्या हम भैया जी नहीं है? ये सवाल आप दो चीज पे रिजल्ट कर रहे हो, आप गुजराती और भैया जी में रिजल्ट कर रहे हो, आप समझे? मैं बोला मैं गुजराती हूँ तो गुजराती से आपका सामना नहीं हुआ होगा जो सामने बोलने की हिम्मत रखता है, ठीक है? ये बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? बाकी भी दूसरे गरीब लोग होते हैं ना, उसको दबा देते हैं, डर जाते होंगे। हमारे स्कूल में कितने बच्चे फ्री में पढ़ के जाते हैं, आपको दिक्कत है? हम हमारे बच्चे बुक तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? तो हमारे साथ ऐसा क्यों? जब भी मैं देने को तैयार हूँ, जबकि मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप हमसे उल्टी बात कर रहे हो। क्या उल्टी बात कर रहे हो? ये तमीज से बात करते हैं, उसका कुछ नहीं। ये सोना चांदी जमा करवाओ, घर का कागज जमा करो, ये बोलते हैं उसमें नहीं। बच्चा पढ़ाना है तो सब करना पड़ता है, फीस जो जमा करना ही पड़ेगा। अभी देखो आपको सब नहीं अभी आप देखो नहीं अभी देखो आप कोई नहीं अब देखो नहीं अब देखो मैं ये कहना चाहता था। हाँ ठीक है चलो चले गुजराती और भैया जी को बोलते हैं। हाँ ठीक है बोल रहे हैं कि हमको आकर धमकी दे रहे हैं। हाँ ठीक है चले डीओ हमको धमकी दे रहे हैं कि हम गुजराती हैं तो भैया जी क्या ब्लॉग में सब कुछ आ गया है, क्या है ना, देखेंगे ऑडियंस सब देखेंगे। ગાઈઝ ડીઓનો ઓર્ડર હતો, અમને આજે એલસી આપવાનો બરોબર, પણ ડીઓનો ઓર્ડર એ લોકોએ માન્યો નથી બરોબર. પહેલાં રિક્વેસ્ટ કરી અમે ને પછી આવી ગયા છે તમીઝ ઉપર.
તમારી તમીઝ શું છે ને આમ તેમને બધું તમે વિડીયોમાં જોયું જ હશે. પણ હવે મારે ફરી પાછું ડીઈઓની ઓફિસ જવું પડશે. ચલો આ ઉબરમાં બેસીને આપણે જઈએ મેટ્રો સ્ટેશન. તો મિત્રો ફાઇનલી ડીઈઓની ઓફિસે આવી ગયા છીએ ને અંદર હું જઈને એમને વાત કરું કે ભાઈ તમારે આદેશનું પાલન નથી થયું, એ લોકો નથી આપતા રહ્યા, પછી જોઈએ શું કહે છે એ લોકો. તો મિત્રો હું છે ને ડીઈઓને મળીને આવી ગયો છું અને ત્યાં થયું એવું કે પહેલાં એ લોકોએ ના પાડી દીધી, બરાબર. તો મેં ડીઈઓ સાહેબને કીધું કે ભાઈ નથી આપી. મને તો પહેલાં ડીઈઓ સાહેબ જોઈને ચોંકી ગયા. મને કે ભાઈ તમને અહીંયા કે તમને આપી નહીં કે? મેં કીધું ના સાહેબ મને આપી નથી યાર. તો એમણે તરત ફોન કર્યો. તો ડીઈઓ સાહેબ બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું, મને બી સમજાવ્યું, એમને બી સમજાવ્યું. મને કે થોડા ગુસ્સો કંટ્રોલમાં રાખો, તમે વધારે ગુસ્સો કરો છો કે એમને ધમકીઓ ને એવું તો ના આપો. તો વાત થઈ ગઈ છે. તો ચલો મેટ્રો જઈએ અને કારણ કે પ્રેમ આવી ગયો છે ઘરે. દેખો ગાઈસ જાંબુ કઈ રીતના રાખેલા છે મસ્ત રીતે. જો લેના હે તુજે? હે લેના? આ શું ભાવ છે કાકા? આ શું ભાવ છે? એ કેટલા એમાં કિલો આવે? બરોબર. ફિલહાલ અમે આવ્યા છીએ નાસ્તો કરવા માટે. તો અત્યારે મંગાવ્યું છે અમે કોલ્ડ કોફી અને 2 બર્ગર. હવે મંગાવ્યા છે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ. તો મિત્રો અમે આવી ગયા છીએ મેટ્રો સ્ટેશન. નાસ્તો કરીને પ્રેમ માટે બી નાસ્તો લઈ લીધો. બતાવે प्रेम के लिए नाश्ता नहीं होता. क्या गिरा है? क्या टूटा? क्या टूटा? पता नहीं. तो मुझे आवाज है कांच जैसा. गाइस हमें घरे तो આવી ગયા છીએ પણ પ્રેમ हमारे बाजूवाड़ा घरे હતો. टीवी देख रहा था. मैं मूवी देखने नहीं गया था. पूछ ले तेरी मम्मी. हम तेरा एलसी लेने गए थे, फिर क्या क्या हुआ तेरी मम्मी सब बताएगी तेरे. ये प्रेम मानने को तैयार नहीं, उसको लगता है कि मूवी देखने गए थे. मूवी देखने नहीं गए थे. प्रॉमिस किया ना इसको बात नहीं. किसने प्रॉमिस किया? अरे तेरे वो सर और मैम लोग अच्छे नहीं थे यार, उन लोगों ने झगड़ा किया. सर मैं पता नहीं तेरा. ऐसे थोड़ी ना गुरुजी होते हैं. तो મિત્રો ઘરે તો આવી ગયા છીએ. હવે કાલે કીધું છે કે લઈ આવજો. તો જોઈએ હવે કાલે બી આપે છે કે પછી કાલે બી નાટક એમના. હવે તો ખરેખર હવે તો હું કંટાળ્યો છું. હવે મને એવું લાગે કે મારાથી કાંઈક ઉલટો સીધું ના થઈ જાય. મારે નથી કરવું પણ આ લોકો નહીં માને. મને લાગે એવું. વ્લોગ આપણે અહીં થોડી વાર માટે સ્ટોપ કરશું, સીધા મળશું આપણે કાલે ત્યાં એમની સ્કૂલે જ, બરાબર. તો ત્યાં સુધી વ્લોગમાં કન્ટિન્યુ જ રહેજો. ત્યાં મળીએ ડાયરેક્ટ હવે સીધા સ્કૂલે. હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? તો મિત્રો આમ તો આપણે આ વ્લોગ જ્યારે આપણે એલસી લેવા જવાના હતા ને એના નેક્સ્ટ દિવસમાં જ ખતમ કરવાનો હતો. કારણ કે એલસી આપણને નેક્સ્ટ દિવસ એ લોકો આપી દેવાના હતા, કારણ કે ડીઓનો ઓર્ડર હતો. પણ એ લોકોએ મને એટલો પરેશાન કર્યો છે, એટલો મેન્ટલી હેરેસ કર્યો છે કે ભાઈ હું તમને કહી નથી શકતો. આપણે આખી એની કહાની હું તમને સમજાવી દઉં શોર્ટ અને સિમ્પલમાં. એલસી મને આપવાના હતા એ લોકો, કારણ કે અમે છે ને બીજી જગ્યાએ જ રહેવા જતા રહ્યા છીએ, બરોબર. અને મારે એલસી જોતી હતી કારણ કે મારા છોકરાનું એડમિશન બીજી જગ્યાએ અમારે કરવાનું હતું. તો એ લોકોએ મને 2 વર્ષ સુધી કોઈ દિવસ ફીસ માંગી નહીં કે ભાઈ આજે ફીસ આપો, આજે ફીસ આપો. મને એમ કે ભાઈ સરકારી હશે અથવા પ્રાઇવેટ ને સરકારી બંને મિક્સમાં હશે તો ફીસ નહીં લેતા હોય એટલી, બરોબર. અને લેતા હશે તો માંગી લેશે. પણ 2 વર્ષ સુધી કોઈ દિવસ ફીસ ના માંગી મારી પાસે. અને જ્યારે મારે આ જવાનું થયું, જ્યારે મારે એલસી લેવાનું થયું, ત્યારે ભાઈ કે 20,000 રૂપિયા આપો અને એક સામટા આપો. તો મેં એમને સિમ્પલ વસ્તુ કીધી હતી કે ભાઈ મારી પાસે 20,000 રૂપિયા નથી, હું તમને ઈએમઆઈ રૂપિયા આપી શકું, દર મહિને થોડા થોડા આપી શકું. તો કે ના, એક સામટા જ આપો. અને પછી એમના પ્રિન્સિપલ હતા ને, એમને મેં કોલ કર્યો ને, તો ભાઈ એમના પ્રિન્સિપલ એમ કહે કે ભાઈ તમારી પાસે પૈસા ના હોય તો સોનું ચાંદી અથવા જમા કરાવો અથવા ઘરના કોઈ કાગળ હોય તો જમા કરાવો. વિચાર કરો, આવી મેન્ટાલિટી હતી એ લોકોની. અને ત્યાં જઈને મેં જ્યારે પ્રિન્સિપલને પૂછ્યું ને તો પ્રિન્સિપલ ચોખ્ખો ફરી ગયો. તમે વિડીયોમાં જોયો જ હશે, ચોખ્ખો ફરી ગયો કે મેં હું કાંઈ કીધું જ નથી. વિચાર કરો, જ્યાંના ગુરુ આવું ખોટું બોલતા હોય ત્યાંના સ્ટુડન્ટને શું શીખવાડતા હશે એ લોકો, આવું જૂઠું બોલવાનું. તો ભાઈ મારે લેવાની હતી એલસી એમની પાસે. તો એમની પાસે હું પ્રેમાળ રૂપે પ્રેમથી પૂછવા ગયો હું કે ભાઈ મને એલસી આપશો. પ્રેમથી પૂછ્યું, ના આપી, ના પાડી. ત્યાંના ટ્રસ્ટી જોડે વાત કરી. ટ્રસ્ટી કે ભાઈ પૈસા આપશો તો જ મળશે, ને કે નહીં મળે, બરોબર. ભલે તમારા છોકરાનું ભવિષ્ય ખરાબ થતું એમાંથી અમારે કાંઈ લેવા દેવા નથી, અમને આનાથી મતલબ છે. તો મારે ના છૂટકે તમે જોયું હશે કે મારે ના છૂટકે જવું પડે ડીઓ ઓફિસે. ડીઓએ ઓર્ડર આપ્યો હતો કે નેક્સ્ટ સોમવારના તમારે આને એલસી આપી દેવાની છે, બરોબર.
હવે નેક્સ્ટ સોમવારના આપણે લેવા ગયા એટલે શું થયું તમને એક ખ્યાલ જ આવી ગયો. એ લોકો સાથે ઝઘડો થઈ ગયો, એ લોકો તોય ના આપી, ના ડીઓ નો આદેશ આવ્યા છતાં ના આપી. તો હું ફરી પાછો ડીઓ પાસે ગયો. ડીઓ પાછો ફોન કર્યો એને, તો એ કે વાંધો નહીં કે કાલ આવી જાય, કાલ એમને મોકલી દેજો એટલે કાલ હું આપી દઈશ. તો મારે નેક્સ્ટ દિવસ એલસી લેવા જવાનું હતું. તો સવારમાં મને ત્યાંના ટ્રસ્ટી છે ને એનો કોલ આવે. એ કે ભાઈ તમારે કે કઈ રીતના ફીસ આપશો? કે ભાઈ મેં કીધું ડીઓ જે રીતના આદેશ આપ્યો છે કે ભાઈ દર મહિને આપવાનું EMI રૂપે, એ રીતના હું આપીશ. તો કે ના ભાઈ એવી કાંઈ વાત નથી થઈ ગઈ. એમણે એમ કીધું છે કે 1-2 હજાર રૂપિયા ઓછા કરીને બાકી જેટલી ફી થતી હોય ને એટલી આપી દો. મેં કીધું એવું કાંઈ નથી થયું, મારા સામે ડીઓ વાત કરેલી છે, તમે જૂઠું ના બોલો. તો એ શું કે આજે ચલો આપણે પાછા બંને ડીઓ મળવા જઈએ. મેં કીધું વાંધો નહીં, આજ ફરી પાછા જઈએ. આ ત્રીજી વખત ડીઓ ને મળવાનું. ત્રીજી વખત હું ડીઓ ને મળવા ગયો ને તો મારી પહેલા એ ટ્રસ્ટી હતો ને, એ ટ્રસ્ટી એમની ઓફિસમાં બેઠેલો, મને જાણ નહીં. હું બારે વેટ કરું રહ્યો કે ભાઈ ડીઓ નો જે સેક્રેટરી છે, જે PA છે, એ મને બોલાવશે. તો જેવો હું અંદર ગયો ને તેવો એ ટ્રસ્ટી બહાર નીકળ્યો. તો કે ભાઈ કે દિનેશભાઈ આવ્યા છે કે. હવે એમ બંને વચ્ચે શું વાત થઈ મને ક્યાંય ખ્યાલ નથી. હું જેવો અંદર એન્ટર થતા ડીઓ એમ કીધું કે હવે નેક્સ્ટ સોમવારે. ભાઈ ડીઓ ડેટ શું કામ બદલાવે છે એ મને ખબર નથી પડતી. ડીઓ જબ પહેલી વખત આદેશ દઈ દીધો હતો કે ભાઈ સોમવારે આપી દેવાની, તો આ લોકો સોમવારે ના આપી તો એમને કડક પગલાં ઉપાડવા જોઈએ ને, કડક કાર્યવાહી કરવાની કે મારા આદેશ આવ્યા છતાં બી તમે આપતા નથી. અને મને 3 ધક્કા તો મારે ડીઓ ના ખાવા પડ્યા. તો વિચાર કરો સ્કૂલ વાળાએ મને કેટલા ધક્કા ખવડાવ્યા હશે. એ ટ્રસ્ટી છે, એક ઊંચા હોદ્દા ઉપર છે, તો તમે એમનું સન્માન કરીને ભાઈ એ કે એ પ્રમાણે તમે એને મને ડેટ આપો છો કે ભાઈ એ કે આ તારીખે કહે છે તો તમે આ તારીખે જજો, એ આ તારીખે છે તો તમે આ તારીખે જજો. તમે ડીઓ છો, તમે મને જે આદેશ આપો છો સ્કૂલને, બરોબર, અને મને જે કીધું હતું કે ભાઈ તમને નેક્સ્ટ સોમવારના નથી આપતા એ લોકો, તો તમારે કડક પગલાં ઉપાડવા જોઈએ એમના વિરુદ્ધ. પણ ના ઉપાડ્યા તમે ટ્રસ્ટીનું માન્યા કે ભાઈ ટ્રસ્ટીએ કીધું કે હવે આ નેક્સ્ટ સોમવારે આપી દેશું, નેક્સ્ટ સોમવારે આવજો. એવું કેમ? મને કેમ વારંવાર ધક્કા ખવડાવવાના? હું અહીંયાથી સ્કૂલ જાઉં એનું આવવા જવાનું ભાડું 500 રૂપિયા થઈ જાય, પાછો હું વ્હીલચેરમાં છું, હેન્ડીકેપ છું, તમે આટલું બધું મને હેરાસ કરો છો. પછી એ લોકોએ સોમવાર મેં કીધું વાંધો નહીં હાલો, ડીઓ ફરી પાછું કીધું ને સોમવારના ચોથી વખત જવાનું થયું. પછી હું સોમવારે ગયો, ત્યાં પછી વાત કરી, પછી ત્યાં જેમ તેમ કરીને મને એલસી આપી. એ લોકોએ ફાઇનલી એલસી આપી. ફાઇનલી આટલા બધા ધક્કા આટલા ટાઈમથી મને આટલા હેરાન કર્યા, મારી મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. વિચાર કરો, હું એક હેન્ડીકેપ હોવા છતાં મને આટલા બધા ધક્કા ખવડાયા. મારા કોન્ટેક્ટ હતા, સારા કોન્ટેક્ટ હતા, મારા ન્યૂઝ ચેનલમાં કોન્ટેક્ટ હતા, મારા ઊંચા વ્યક્તિઓ સાથે કોન્ટેક્ટ હતા, પણ મેં ના કર્યા. મેં કીધું ભાઈ સ્કૂલનો મેટર છે, ડીઓ પાસે જઈશ તો આરામથી થઈ જશે. ભાઈ એક હું હેન્ડીકેપ હોવા છતાં મને મારી આટલી હેરાન ગતિ ભોગવવી પડી. તો વિચાર કરો, જે ગરીબ લોકો હશે એને કેટલું ભોગવવું પડતું હશે. ગરીબ લોકોને આ લોકો કેટલા હેરાન કરતા હશે. અત્યારનું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આવો થઈ ગયો છે. અત્યારે આનાથી મતલબ લાગે છે કોઈ સ્ટુડન્ટનું ભવિષ્ય શું થશે, સ્ટુડન્ટને શું શીખવીએ છીએ અમે, સ્ટુડન્ટને આગળ જઈને શું થશે, એમને કોઈ ફરક નથી પડતો. એમને આ આપો એટલે બસ. મારે આ વાત તમારાથી શેર કરવી હતી કે ભાઈ આવાજ ઉપાડો, હંમેશા આવાજ ઉઠાવો, તમે આવાજ બુલંદ કરો. તમે તમારો જો વ્યક્તિ સાંભળતા નથી, તમે ઊંચાઈનાથી ઉપરના અધિકારી જોડે જાઓ, તમારો હક છે આ. અને જો તમારી સાથે બી આવું ક્યારે થતું હોય અને તમારે મારો સાથ જોઈતો હોય તો મને જરૂર DM કરજો. તમે હું અવશ્ય તમારી સાથે ઉભો રહીશ. બાકી ચલો, વ્લોગ સારો લાગ્યો તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલ ઉપર નવો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળશું ફરી નવા વ્લોગમાં, અને અહીંયા આપણે LC નો મેટર કરીએ છીએ ખતમ. આવજો.